बंधु माने खूब शीघ्र 1 ଜାନୁଆରୀ 2025 आसवाक जाउछि। तेबे मने रखंतु नुआ वर्षर आरंभ आपण माने एपरि भाबरे कदापि भी करिवे नाही, नचेत आपणकर संपूर्ण घर एवं परिवार बर्बाद होई जिवो। आपणकु सर्वदा दारिद्र्यतार सामना करिबाको पड़िबो। नुआ वर्षर आरंभ करबा पूर्वरु यथाशीघ्र आपण निज घरु हेउ किंबा ऑफिस रु हेउ किंबा आपणकर दोकान रु हेउ ए सबु जिनिस तुरंत बाहर करि दियंतु। एपरिकी जदि ए सबु जिनिस आपणकर छात उपरे, आपणकर खट तळे किंबा आपणक घरर कोनोसी भी जगार अछि तो निश्चित भाबरे नुआ वर्ष आसीबा पूर्वरु आपण ए सबु को हटाई दियंतु। ए सबु को घरु बाहर करि फिंकी दियंतु, नचेत आपणकर नुआ वर्षटी पुराणा वर्ष भली समस्या नहीं आसीबाकू बेसी समय लागिब नाही। जदि आपण पुराणा वर्षर सबु समस्या पुराणा वर्षरे छाड़ी नुआ वर्षर शुभारंभ करबा पई चाहुछंती तो निश्चित भाबरे आपणकर घर हेउ, दोकान हेउ किबा ऑफिस रूम रो ए सबु जिनिस तुरंत काढी दियंतु। तेबे बंधु माने से सबु जिनिस कौन अटे से सबु जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण एही भिडियोटी आपण मानको पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। बंधु माने आपण माने देखिथिबे अनेक समय रे आमे माने जेते परिश्रम कले मध्य परिश्रम अनुसार हमको लाभ मिले न थाए, परिश्रम अनुसार हमको पारिश्रमिक मिली न थाए। अनेक पूजा पाठ कले मध्य, अनेक उपहार पालन करबा परे मध्य आमको माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद प्राप्ति होई पारि न थाए, कारण आमे एपरि किछि भूल करिथाउ जे भूल जगु आमको कोनोसी पूजा पाठ किंबा उपहार फल मिली पारि न थाए। तेबे बंधु माने जदि आपणक जीवन रे मध्य एपरि किछि घटना घटुछि तो आपण माने सतर्क होई जिबा उचित। जदि आपणक सहित एपरि किछि घटना घटुछि तो एथि प्रति आपण तुरंत ध्यान देबा उचित। जदि आपण सब किछि ठीक भाबरे करूछंती तापरे भी आपणक सहित भूल हेउछि तो आपण थरे मात्र निजर घरे दृष्टि पकाइबा उचित। बंधु माने अनेक समय एपरि होई थाए जे घरे रखिथिबा बहुत छोट छोट जिनिस जहा हमर समय को खराब करि देई थाए। भारतीय वास्तुशास्त्र अनुसार आमे घरे कौन रखिबा उचित एवं घरे कौन न रखिबा उचित ताहा जानिबा आम समस्तक पई बहुत जरूरी अटे। बेले बेले बहुत छोट जिनिसटिए एमिति कि गोटिए फूल कुंडटिए मध्य जहा केउठारु फाटी जाइथिबो किंबा कोनोसी गोटे छोट पेन होइथिबो जहा भांगी कि आम घरे पड़िथिबो, मात्र आमे ता उपरे ध्यान देई न थाउ एवं एही गोटिए छोटिया वस्तु मध्य हमर भाग्य को दुर्भाग्य रे परिणत करि देई थाए एवं भविष्यत रे कोनोसी एक बड़ विपत्तिर मध्य कारण बनि थाए। बंधु माने जीव हेउ अथवा निर्जीव हेउ, निर्जीव वस्तु मध्य रे मध्य पॉजिटिव एवं नेगेटिव दुईटी जाक ऊर्जा रही थाए। तेबे आपण माने ए सब कथा प्रति विशेष ध्यान देबा उचित एवं से सब कथा को गुरुत्वर सह नेबा उचित जे आपण निज घरे केउ सब जिनिस रखिबा उचित, घर को केउ सब जिनिस आनिबा उचित एवं केउ वस्तु गुडिक आपण घरे केबे भी रखिबा उचित नुहे। तेबे आजिर एही वीडियो रे मु आपण मानकु एपरि 13टी वस्तु विषय रे कहिबाकू जाउछि जाहाको आपण घरे रखिबा द्वारा आपणक गृहरे सर्वदा नकारात्मक ऊर्जार संचार होइथाए एवं आपणकर जीवन दुखमय हेबाकू लागिथाए, कारण ए जिनिस गुडिक एते सूक्ष्म जे याकू आपण केबे भी गुरुत्वर सहित नै नथांती एवं आपण जेतेबेले जानिबे जे एही 13टी वस्तु एते नकारात्मक अटंती तो आपण जानिले मध्य आश्चर्य होई जिवे, कारण एही जिनिस गुडिक आपणक जीवन उपरे एते गभीर प्रभाव पकाई थाए जे आपण ताहा जानिले आश्चर्य होई जिवे। तेबे बंधु माने भांगी जाइथिबा किंबा फाटी जाइथिबा बासन, भंगा दर्पण, इलेक्ट्रोनिक्स जिनिस, चित्र, फर्निचर, आपण व्यवहार करुथिबा खट, घंटा, दीप, झाड़ू, जदि एही सब जिनिस गुडिक भांगी जाइथिबा छाई थाए किंबा नष्ट होई जाय थाए तेबे केबे भी आपण एही जिनिस गुडिक निज घरे रखिबा उचित नुहे, कारण एही जिनिस गुडिक जदि भांगी जाय थाए किंबा खराब होई जाय थाए तो एगुडिक आपणक गृहरे नकारात्मक ऊर्जार संचार करिथाए एवं आपणकु सर्वदा मानसिक दुश्चिंता देई मध्य गति करिबाको पड़िथाए एवं एपरि मध्य माना जाय थाए जे ए सबुरु वास्तु दोष मध्य उत्पन्न होई थाए। माँ लक्ष्मीकर गृह को आगमन रे ए सबु जिनिस बाधा सृष्टि करिथाए, आपणक गृह को माँ लक्ष्मी प्रवेश करि नथांती। एमिति कि आपण घरे जो छोट बड़ सबु फोटोचित्र लगाई थांती ताहा मध्य आपणकु पॉजिटिव एवं नेगेटिव रिजल्ट देई थाए। बंधु माने आपण माने अनेक समय देखिथिबे जे केतेक लोक निज घरे ताजमहल रो फोटोचित्र लगाई थांती। तेबे ताजमहल टे कोन अटे? ताजमहल को प्रेम एवं भल पाइबार प्रतीक माना जाय थाए। तेबे भी
ଏହା ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଘରେ ରଖିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ, କାରଣ ଶାହଜାହାନ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କର କବର ସେଠାରେ ଖୋଳିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ଏକ ସମାଧି ଅଟେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ସମାଧିର ଫଟୋଚିତ୍ର ଅଟେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ କେବେ ବି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଶୋକର କାରକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କେବେ ବି ନିଜ ଘରେ ତାଜମହଲର ଫଟୋ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନଟରାଜ ମୂର୍ତ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ଘରେ ନଟରାଜଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଥାନ୍ତି। ତେବେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଘରେ କେବେ ବି ନଟରାଜଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସ ଅଛି ତ ଆପଣ ଅଫିସରେ ନଟରାଜଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିପାରିବେ। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ରଖିପାରିବେ, ମାତ୍ର ଘରେ କେବେ ବି ଆପଣ ନଟରାଜଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଶିବ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧରେ ତାଣ୍ଡବ କରିଥିଲେ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ନଟରାଜ ଅବତାର। ତ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ଏହା କ୍ରୋଧର ବିକରାଳ ରୂପ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରାମାୟଣ ହେଉ, ମହାଭାରତ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧର ଫଟୋଚିତ୍ର ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ହିଂସ୍ର ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ଆପଣ ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛର ଫଟୋଚିତ୍ର କିମ୍ବା ବାସ୍ତବରେ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୃହରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଗଛରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରୁଥିବ, ଯଦି ଆପଣ ପତ୍ର ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ତ ସେଥିରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରୁଥିବ, ତ ସେଭଳି ଗଛ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଘରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଣିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ସଉକରେ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ବନାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ବନାଉଛନ୍ତି ତ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। କେଉଁ ଦିଗରେ ଆପଣ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ଲଗାଇବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏଥିରୁ ଜଳ ବାହାରିଥାଏ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଗର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ତାହା ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ଲଗାଇବାଟା ହିଁ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ କିମ୍ବା ଏହି ସବୁ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଦେଖନ୍ତି ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏକ ନେଗେଟିଭ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଲ ଘଟଣା ଘଟିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଖରାପ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିପ୍ରେସନକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଳିତ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଲାଗିନଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଘରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଜାହାଜର ଫଟୋଚିତ୍ର କିମ୍ବା ଶୋପିସ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଘରେ କୌଣସି ଫଟୋଚିତ୍ର ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କିଛି ଫଟୋଚିତ୍ର ଲଗାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଶୁଖିଲା ଗଛର ଚିତ୍ର ରହିଛି କିମ୍ବା ମରିଯାଇଥିବା ଗଛର ଚିତ୍ର ରହିଛି ଏବଂ ମାନବ ଶୂନ୍ୟ ଜାଗା ରହିଛି କିମ୍ବା କାନ୍ଦୁଥିବା କୌଣସି ଝିଅର ଫଟୋଚିତ୍ର ରହିଛି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଘର, ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ପାହାଡ଼, ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ଫୁଲ, ଏଭଳି ଯଦି କିଛି ବି ବସ୍ତୁ କୌଣସି ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ରହିଥାଏ ତ ଏସବୁକୁ ଆପଣ କେବେ ବି ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହା ଥିଲା କେବଳ ଫଟୋଚିତ୍ର। ତ କେଉଁ ଫଟୋଚିତ୍ରକୁ ଆପଣ ଘରେ ନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅନ୍ୟ କିଛି ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଲମାରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ପୁଟୁଳି ବନେଇକି ଆପଣ ନିଜର ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠି ସେଠି ପକାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର କିଣିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ଥାଏ ତାକୁ ଆପଣ ଏଣେ ତେଣେ ପକାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। କେଉଁଠାରେ ପୁଟୁଳି ବନେଇକି ହେଉ କିମ୍ବା ନିଜର ଆଲମାରୀରେ ଏଣେ ତେଣେ କରିକି ହେଉ ଆପଣ ତାକୁ ଅଯତ୍ନ ସହକାରେ ପକାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଅବ୍ୟବହୃତ ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ଆଲମାରୀର ତଳ ଥାକରେ ମଧ୍ୟ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି। ତାହା ଭଲ କପଡ଼ା ହେଉ କିମ୍ବା ଫାଟି ଯାଇଥିବା ଚିରି ଯାଇଥିବା କପଡ଼ା ହେଉ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅବ୍ୟବହୃତ ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା କପଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଘରେ ଏଣେ ତେଣେ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ
ଏବଂ ଏହା ଏତେ ଖରାପ ऊर्जा ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ ଯାହାର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁରବୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଯଦି ପାରିବେ ତ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କାହାକୁ ଦାନ କରିଦେଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି କାମରେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଣେ ତେଣେ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ପୁଟୁଳି ବନେଇକି ଏଣେ ତେଣେ ପକାଇବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଅଳିଆ ଗଦା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ଏପରି ଥିବ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ସବୁ ଅବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେଠି ନେଇକି ରଖିଦେଇଥାଉ। ତାହା ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଜୋତା ଚପଲ ହେଉ, ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରର କୌଣସି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ହେଉ କିମ୍ବା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବସ୍ତୁ ହେଉ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଫାଟି ଯାଇଥିବା ବାସନ ହେଉ, ପୁରୁଣା ଖବରକାଗଜ ହେଉ, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହେଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ନ ରଖି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ। କାରଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅବ୍ୟବହୃତ କହିଥାଉ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମେ ଘରେ ରଖୁ ତେବେ ତାହା ଘରେ କେବଳ ନକାରାତ୍ମକ ऊर्जा ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତ ଏଭଳି ବସ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘରର ଛାତ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କର ବାଲକୋନିରେ କିମ୍ବା ଘରର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏକାଠି କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସର୍ବଦା ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଉଥିବ। ଆପଣ ଯେତେ ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଥିବ। ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ପଡ଼ିଯାଉଥିବେ ଯେ ଏତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ କାହିଁକି ଅସମର୍ଥ ହୋଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିନଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁରବୀ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ କିଛି ନା କିଛି ବେମାରୀରେ ସେ ପୀଡ଼ିତ ରହୁଥିବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ପିତୃଦୋଷ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତ ଏପରି ଜିନିଷ ଆପଣ ନିଜ ଘରର କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନରେ ଜମା କରି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପଞ୍ଚମ ଜିନିଷଟି ଯାହା ଆମର ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ଆମର ପର୍ସ କିମ୍ବା ଆମର ଆଲମାରୀ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ଆଲମାରୀ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରଖିବା ଉଚିତ? ଆପଣ ଏଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ଆଲମାରୀକୁ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେମିତି ତାର ଡୋରଟି ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଖୋଲୁଥିବ। କାରଣ ଉତ୍ତର ଦିଗଟି କୁବେର ଦେବଙ୍କର ଦିଗ ହୋଇଥାଏ, ଧନର ଦିଗ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ହିଁ ଘରକୁ ଧନର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପର୍ସ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ସେହି ପର୍ସଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଫାଟି ଯାଇଥିବ କିମ୍ବା ଯଦି ଚିରି ଯାଇଥିବ ତେବେ ସେହି ପର୍ସ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଲମାରୀ ହେଉ ସେଥିରେ ସର୍ବଦା ଧାର୍ମିକ ବସ୍ତୁ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସକାରାତ୍ମକ ऊर्जार ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋନର ପେପର ହେଉ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଧାର ବାକିର କାଗଜ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବିଲ୍ ହେଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ କେବେ ବି ନିଜର ଆଲମିରା କିମ୍ବା ପର୍ସରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପର୍ସରେ ଚାବି ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତ ନିଜର ପର୍ସରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ର ରଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିପାରିବେ, କଉଡ଼ି ରଖିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଲମାରୀରେ ଆପଣ ନିଜର ଟଙ୍କା ବ୍ୟତୀତ ସୁନା ଗହଣା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଚେକ୍ ବୁକ୍ ଏସବୁ ରଖିପାରିବେ। ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜା କରିଥିବା ଗୁଆ ହେଉ, ଶ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ର, କୁବେର ଯନ୍ତ୍ର ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜର ଲକରରେ ରଖିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ନିଜ ଘରେ ଜୋତା ରଖିବା ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ବହିପତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଥାକ ବନାଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଲମାରୀ ଆଣିଥାନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ତାହା ଖୋଲା ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଥିରେ ଡୋର କିମ୍ବା କାଚ ଲାଗିନଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେଉଁ ଥାକରେ କିମ୍ବା ଆଲମାରୀରେ ଡୋର କିମ୍ବା କାଚ ଲାଗିନଥାଏ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ କରିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଆଲମାରୀକୁ କେବେ ବି ଖୋଲା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଖୋଲା ଜାଗାରେ ନିଜର ବହିପତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ପେପର ରହିଛି ତାକୁ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ଦିଆସିଲି ରଖିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ପୂଜା ଘରେ ଦିଆସିଲି ରଖିବା କେବେ ବି ଶୁଭ ହୋଇନଥାଏ।
ଆପଣ କୌଣସି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଡିଆସିଲି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ପୁଣି ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ପୂଜା ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର କୌଣସି ଫଟୋ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ଫାଟି ଯାଇଛି, ଚିରି ଯାଇଛି କିମ୍ବା ଠାକୁରଙ୍କର କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ବସ୍ତୁ ନିଜ ଘରେ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ହାନିର କାରକ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ହାନିର ଏହା କାରଣ ବନିଥାଏ। ଏସବୁକୁ ଆପଣ କୌଣସି ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଚିତ୍ରକୁ ଆପଣ ନିଜ ଘରର ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଇଠି ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଚିତ୍ରର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କେବେ ବି ଆପଣ ଶୋ ପିସ୍ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଶୋ ପିସ୍ ଏକାଠି କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଜଣେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୋ ପିସ୍ କିମ୍ବା ଫଟୋ ଚିତ୍ର ରଖିଥାନ୍ତି। କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟରେ ମିଳିଥାଏ ତ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ତ ଆପଣ କିଣି ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏପରି କେବେ ବି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷର ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୂଜାରେ ଫୁଲର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିବା ଫୁଲ କିମ୍ବା ଝାଉଁଳି ଯାଇଥିବା ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏମିତିକି ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ନଜରରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଦୋକାନରେ ଆପଣ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍ଗା ଟାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ ଆପଣ ଏହାକୁ ବଦଳାଇ ନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ନୂଆ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ଟାଙ୍ଗନ୍ତୁ ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ଆପଣ ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏପରି ବହୁତ ସାରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ କି ଆମେ ଅଣଦେଖା କରିଦେଇଥାଉ, କାରଣ ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଯେ ଏସବୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଅଟେ, ଏସବୁ ଏତେ ବି ଆମେ ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଏସବୁରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ, ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଥାଏ। ଏମିତିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଚେୟାର, ଟେବୁଲ କିମ୍ବା ସୋଫା ସେଟ୍ ଅଛି ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ। କୌଣସି ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଘରେ ରଖିବା କେବେ ବି ଶୁଭ ହୋଇନଥାଏ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଆସିବାର ରାସ୍ତାକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପଥରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଯାହାକି ଆମେ ଘରେ ସେତେଟା କେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥାଉ ତାହା ହେଉଛି ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲ, ଯାହାକି ଘରେ ରହିବା ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଘରର କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ସବୁବେଳେ ଘରକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠାରେ ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ, ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲ ଲାଗୁଛି ତ ଆପଣ ଜାଣିନେବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ବାରମ୍ବାର ସଙ୍କଟ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଖରାପ ଦିନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଆପଣ ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ସଫା କରିଦେବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଅଧିକ ବଢିଯାଇଛି, ବିଶେଷ କରି ଆମର ରୋଷେଇ ଘରେ। ଆମେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଡବାରେ ଜିନିଷ ରଖିଥାଉ କିମ୍ବା ଏମିତିକି ଚାମଚ ହେଉ, ଆମର ମସଲା ରଖିବାର ଡବା ହେଉ, ଅଟା ରଖିବାର ଡବା ହେଉ, ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଏମିତିକି ଟିଫିନ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଘରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଅଧିକତମ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚାର କରିଥାଏ, ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ପ୍ଲେଟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପିତ୍ତଳ କିମ୍ବା ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ପାଣି ରଖି ଏବଂ ପିତ୍ତଳ ଏବଂ ତମ୍ବା ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ତ ଏହାର ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବସ୍ତୁରେ ବହୁତ ବିଷାକ୍ତ କେମିକାଲ ରହିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସେଥିରେ ଯଦି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ତ ସେହି ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ସ୍ଲୋ ପଏଜନ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ।
एमितिकी आपण माने जानिथिबे एहा जदि मु आपणको धार्मिक दृष्टिकोणरू कहूछि तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जदि आपण देखिबे तो वैज्ञानिक माने मध्ये कहिसेंती जे प्लास्टिक रो व्यवहार द्वारा आपणको कैंसर मध्ये होई पारे। जदि आपण खाद्य खाउछंती किंबा पानी पिउछंती से आपण ताहा प्लास्टिक जिंस रे खाउछंती किंबा पिउछंती तो दिने ना दिने ताहा कैंसर रूप नै पारे। मने रखिबे बंधु माने घरर आखपाखरे जदि सुखी जाइथिबा गछ अपरिष्कार पोखरी किंबा श्मशान रही थाए तेबे एहार बहुत खराब प्रभाव आपणकर घर उपरे पड़ी थाए। एवं आपण मने रखिबे निजर घरर मुख्य द्वार को सर्वदा परिष्कार परिच्छन्न करी रखिबा उचित एवं मुख्य द्वार उपरे सर्वदा भल भाबरे खरा पडुथिबा उचित। आपणकर प्रवेश द्वार को सर्वदा जेते पारिबे सेते अधिक परिष्कार परिच्छन्न एवं सुंदर रखिबा पई चेष्टा करंतु, कारण आपणकर प्रवेश द्वार देई ही मां लक्ष्मी आपणक गृह को आगमन करिथांती एवं मां लक्ष्मी बहुत अधिक स्वच्छता प्रिय होइथांती। मुख्य द्वार रे आपण हळदी पानी छिंचिबा उचित, गंगा जल छिंचिबा उचित, प्रत्येक दिन गोबर पानी मध्ये छिंचिबा उचित। एहा द्वारा मुख्य द्वार पवित्र रहिथाय एवं गृह रे सकारात्मक ऊर्जार संचार होइथाय। यह सहित आउ गोटे जिनिस उपरे आपनको विशेष ध्यान रखिबार अछि जे सब प्रकारर वास्तु दोष को नष्ट करिबा पई प्रत्येक व्यक्ति निजर अगणा रे तुलसी गछ लगाइबा उचित। घरर नैऋत्य कोण किंबा दक्षिण पश्चिम कोण जहाको कहा जाय सेठा आपण केबे भी अंधार करी रखिबे नाही। वायव्य कोण जहाकी उत्तर पश्चिम कोण सेठारे आपण बहुत अधिक लाइट आसुथिबा लाइट लगाइबा उचित नुहे। तो आपण निज घरे जदि एही छोट छोट कथा को भी ध्यान दियंते तो केबे भी आपणक घरे धनर समस्या देखा जाय न थाए, स्वास्थ्य जनित समस्या देखा जाय न थाए किंबा आपणकर उन्नति रे केबे बाधा मध्य आसी न थाए। तो निहाती भाबरे आपण एही सब जिनिस प्रति ध्यान देबा उचित, जहा फल रे आपण निज जीवन रे बहुत अधिक उन्नति करि पारिबे एवं गृह रे केबे भी अजथा समस्या मध्य देखा देबो नाही। एहा सहित आपण निजर कर्म को मध्य सर्वदा ठीक रखिबा उचित। अन्य व्यक्ति मानकर चुगुली निंदा एसबुठारु निजको बंचाइबा उचित। एसबुरे आपण केबे भी पड़िबा उचित नुहे एवं सबु बेले धर्मर रास्ता रे परिचालित हेबा उचित। तेबे बंधु माने मोर ही भिडियोटी जदि आपण माननको भलो लागि थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखिबे।